Now, there was no allegation that that money went to the LTT. But he was arrested by the CID and detained under the Prevention of Terrorism Act. And I remember we filed a fundamental rights case. It came up before Justice Mark Fernando. Mark Fernando විනිශ්චයකාරතුමා ඉස්සරහට ආවම ස්ටේට් කවුන්සිල් රජයේ අධිනීතිඥවරයා ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න පටන් ගත්තා. මේක මෙහෙම බැංක් ෆ්‍රොඩ් එකක් මෙච්චර මිලියන් ගණන් කියලා. ඒතකොට ඒක විනිශ්චයකාරවරයෙක් ඇහුවා මොනවද කියන සාධක මේක ත්‍රස්තවාදයට භාවිතා කරයි කියලා මේ මුදල්. One of the judges said, how do you know whether he built a house with it? So if he built a house with it, how is it connected to terrorism? එක උදාහරණ. තව උදාහරණයක් තිබුණා 1999 චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් එකක් නිකුත් කරා. එක්තරා ව්‍යාපාරිකයෙක් ඔහුගේ නම වින්සෙන්ට් රාජන් කියලා ඔහුව රඳවා තබා ගත්තා. ඔහුට විරුද්ධ චෝදනා තිබ්බේ ලංකාවේ විදේශ විනිමය පිට රට යවුවයි කියලා. ඒ කියන්නේ the allegation was that he had arranged certain people to go abroad with dollars. And then those dollars are deposited there. Allegation was he paid their traveling allowance or whatever. And they would go take $20,000, deposit money there, come back. That was the allegation. එතනදී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය රදුම් නියෝග නිකුත් කරා. දැන් ඒ ව්‍යාපාරිකයා සඳහන් කරේ මේක ඇත්තටම ඔහු රදුම් බාරේ තැබුවේ he was kept in detention because rival businessmen were angry with him over a shipping transaction. Because he was operating a line from a shipping line from Colombo to Tuticorin in India, and there was some business rivalry, and then the business rivals got together, got hold of the police, and got him arrested under the PTA, and he was detained. Then ultimately, the Supreme Court varied the detention order. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අතුරු නියෝගයක් දීලා ඒ රදුම් නියෝගය සංශෝධනය කරනවා. උගලන් කවුරු අහලා තියෙනවා ඉතින් මම මේ ගායකයාගේ නම කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක්. එක වෙලාවක 1980 ගණන් වල ඉතා ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් මම ඉතින් මෑතකදී මිය ගියේ. ඔහුව රඳවාගෙන he was detained under detention orders. Why? It is alleged that he had misappropriated the jewelry of a particular lady. එක්තරා කාන්තාවගේ ආභරණ වගේක් අවභාවිතා කරයි කියලා. The reality was, this lady had alleged to have a relationship with him and a relationship with a senior politician. I won't mention names, they are all dead, but of a senior politician, and there was some anger. There was anger over that, and that politician, who was at that time, who had the authority to issue detention orders, issued a detention order detaining this man under the Prevention of Terrorism Act. We have more recent cases, but because they are pending in court, like Hijazi Hizbullah's case, I don't want to talk about pending cases. But මම මේක උත්සාහ කරන්නේ කියන්නේ මේ ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීම පනතේ මූල ආරම්භයම section 2 එකෙන්ම ඒකේ ඒක දෝෂ සහිතයි. ඒක අවභාවිතා කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකතරින් එහාට අපි වැරදිවට ගියොත් තව වරදක් තියෙනවා failure to give information. දැන් සාමාන්‍යයෙන් තොරතුරු අනාවරණය නොකිරීම අපරාධයක් ගැන ඒක අපරාධ වරදක් වෙන්නේ නැහැ. If I know of a crime, if I don't divulge it to the police, of course there may be certain exceptions, like if I know where a body is buried, I might have to, or if I cannot illegally participate in the burial of a body. But if just because I know of a crime, I am not bound as a citizen to go and disclose that. It's not a criminal offense. Now, ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ failure to give information කියන එක අපරාධ වරදක්. විතරක් නෙවෙයි ඒකට වැරදිකාරය වුණොත් if you are convicted, you have to be given a jail term. There is no question of warrant on discharge or a suspended sentence. In one case which I did, there was a lady, a 75-year-old lady, who had been arrested and detained for 4 years under the Prevention of Terrorism Act.
ඒ කාන්තාවට තිබ්බ චෝදනාව තමයි LTT මේ ඊස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ නැගෙනහිර පළාතේ ජීවත් වෙච්ච කාන්තාව. LTT එක ගැන කරුණු අනාවරණය කරේ නැහැ. ඒ කාන්තාවට විරුද්ධව තිබ්බ එකම සාක්ෂිය තමයි ඇයගේ පාපොච්චාරය. ඇය පොලිසියට මම මේ පාපොච්චාරණ ගැන එන්නම් මොහොතකින්. ඒ පාපොච්චාරණය තමයි එකම සාක්ෂිය. අපි ඒ කාන්තාව අවුරුදු 4ක් රැඳවුම් භාරේ තිබ්බා. අපි ඩීఓ එක අපි කන්ෆෙෂන් එක කියවගෙන යනකොට අපි දැක්ක මේ කාන්තාව කන්ෆෙෂන් කියන එකේම කියලා තියෙනවා. ඒ පොලිස් ප්‍රකාශම කියලා තියෙනවා. අහවල් අය LTT එක සමාජිකයන් මම ඒ ගැන ගිහින් පොලිසියට පැමිණිලි වාර්තා කරා කියලා තියෙනවා. She said I have complained about that to the police. But still she was arrested and kept in detention for 4 years until the trial in the High Court. So one of the major problems is on the offences listed out, where you are not trying to limit the offences to real acts of terrorism. So that is one aspect which I would like to highlight. Then one of the most serious aspects of this is the power to detain, the power which the executive has to keep people in detention. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම් පනතේ යටතේ arrest and detention process එක වෙන්නේ section 6 එක යටතේ 6 වෙනි වගන්තිය යටතේ superintendent පොලිස් අධිකාරීවරයෙක් නැත්නම් ඔහු විසින් බලය පවරන සබ් ඉන්ස්පෙක්ටර්වරයෙක් හෝ ඊට වඩා ඉහළ නිලධාරියෙක්ට PTA එක යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ ඒ පුද්ගලයන්ව ඉදිරිපත් කරොත් අධිකරණය ඒ පුද්ගලයාව පැය 72කට පොලිස් භාරේ තබාගෙන ඉන්න පුළුවන්. They can be detained for 72 hours in police custody. And then if he is produced before ඔහු ඉදිරිපත් කරොත් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ඉදිරියේ ඒ පුද්ගලයාව මහේස්ත්‍රාත්වරයා නඩුව අවසන් වනතුරු රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කළ යුතුයි නීතිපතිවරයාගේ අවසරය නැතිනම්. නීතිපතිවරයාගේ අවසරය තිබුණොත් පමණක් අප ලබා දෙන්න පුළුවන්. Right? So the steps are ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම් පනතට අත්අඩංගුවට ගත්තොත් පැය 72ක් රඳවාගෙන ඉන්න පුළුවන් පොලිස් ස්ථානේ. එතනින් එහාට ඉදිරිපත් කරනකොට නීතිපතිවරයා අප දෙන්න කැමති උනේ නැත්තම් ඒ නීතිපතිවරයාගේ කැමැත්ත එකපාරින් එන්නේ නැහැ. ඒකට වෙනම process එකක් තියෙන කැමැත්ත ගන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම උනේ නැත්තම් ඒ පුද්ගලයාව රිමාන්ඩ් කර යුතුමයි. හැබැයි ඒ ප්‍රතිපාදනයට වැඩි බරපතල ප්‍රතිපාදනය තමයි section 9. ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට පුළුවන් දැන් මාස 12යි මේ අලුත් සංශෝධනයත් එක්ක කලින් මාස 18ක් දක්වා මාස 3කට සැරයක් DO එකක් රැඳවුම් නියෝගයක් නිකුත් කරනවා. එතකොට මේ රැඳවුම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ සැකකාරයෙකු ඉදිරිපත් කරොත් සැකකරුව අධිකරණයට දානවා. අධිකරණයට රිමාන්ඩ් කරන්නත් පුළුවන්, අප දෙන්නත් පුළුවන්. සමහර පනත් තියෙනවා දැන් මත්ද්‍රව්‍ය පනත ගත්තොත් සුවිශේෂී හේතු මත හැර මුදා හරින්න බෑ. ඒකත් කරන්න ඕනේ හයි කෝට් එකේ. බරපතල මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි. සමහර නඩු තියෙනවා පොදු දේපල පනත ගත්තොත් මහේස්ත්‍රාත් උසාවියෙන් අප දෙන්න පුළුවන් සුවිශේෂ හේතු මත ඒ දේපල වල වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂයට වැඩි නම්. අඩු නම් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට සුවිශේෂ හේතු තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පනතෙන් පනත වෙනස් වෙනවා. පොදුවේ මේ සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ පවර නඩුවල වැදගත්කම තමයි සැකකාරයෙක් ඉදිරිපත් කරාම ඒ සැකකරුගේ තවදුරටත් රඳවා තබා ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ විනිශ්චයකාරවරයා. එතකොට අපේ රටේ නීති තියෙනවා මේ විනිශ්චයකාරවරු කියන්නේ ඒ අය රබර් ස්ටෑම්ප් එකක් විය යුතු නැහැ. අර සීල් එකක් විය යුතු නැහැ. සීල් එක ඔය ඉබේ ඔය රිමාන්ඩ් කර යුතු නැහැ. කරුණු බලලා ඒ ගැන අධිකරණමය තීන්දුවකට එළඹෙන්න විනිශ්චයකාරවරු එළඹිය යුතුයි. දැන් PTA එකේ කරන්නේ රැඳවුම් නියෝගයක් නිකුත් කරොත් රැඳවුම් නියෝගයේ තීරණය ගන්නේ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා. බොහෝ විට රටේ ජනාධිපති ධූරය දරන ආරක්ෂක ඇමතිවරයා.
එතකොට ඒ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා සමහර අවස්ථා තියෙනවා ආරක්ෂක ඇමතිවරයාම නෙවෙයි මිනිස්ටර් ඔෆ් නැෂනල් සිකියුරිටි නිකුත් කරපු අවස්ථා තියෙනවා. නැත්නම් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා ජනාධිපති නොවෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා තමයි DO එක ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් එක අත්සන් කරන්නේ. දැන් ඒක අපේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ නඩු තීන්දුව තියෙනවා. වීරවංශ කියලා නඩුවක මා ප්‍රනාන්දු නිශ්චකාරතුමා කියනවා ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ටර් DO එකක් නිකුත් කරනකොට ඔහු ඇත්ත වශයෙන්ම සෑහීමකට පත් වෙන්න ඕනේ. He must be satisfied that there are grounds to detain. රඳව ගන්න තබා ගන්න තරම් හේතු තිබිය යුතුයි කියලා ඔහු සෑහීමකට පත් වෙන්න ඕනේ. නමුත් DO එකක් ජනාධිපති ආරක්ෂක ඇමතිවරයා නිකුත් කරන DO එකක් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ඉහළ අධිකරණයක එක්ක බොහෝ විට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුකරයක හෝ දැන් නම් අභියාචනාධිකරණයේ රිට් නඩුකරයක තමයි ඒ DO එක රැඳවුම් නියෝගය ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රායෝගික වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුව පවරපු ගමන් තීන්දුවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුව ඉදිරියට ගෙන අවසර දීලා ඔක්කොම වෙනකොට සමහර විට මාස කිහිපයක් නැත්නම් ඊටත් වැඩි කාලයක් අවුරුදු දෙකක් වුණත් ගත වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේ රැඳවුම් නියෝගය නීති විරෝධී කියලා තීරණය වෙනකොට ඒ පුද්ගලයාව රඳවාගෙන මාස කිහිපයක් ගත වෙලා ඉවරයි. එතකොට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ විධායකයට මේ බලය දුන්නම administrative detention මෙවැනි බලයක් දුන්නම ඒවා අත්නෝමතික විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මොකද එකක් තමයි රටේ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දන්නවා ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට මේ මුළු ෆයිල් එක නඩුවක් අහනවා වගේ අහන්න බෑ. රටේ ජනාධිපතිවරයා දූරදරන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රායෝගිකව ඒ DO ෆයිල් එක ආවම මේ ඔක්කොම සාක්ෂි කැඳවලා විභාගයක් පවත්වලා සබ්මිෂන් අහලා තීරණ දෙන්නේ නැහැ. තමුන්ට නිර්දේශයක් එනවා පල්ලෙහායි. බොහෝ විට සෙක්‍රටරි ඩිෆෙන්ස් නිර්දේශය එවනවා. ඒක එන්නේ මම දැකලා තියෙනවා මේ ලේඛන එන්නේ පොලිස් ඉන්ස්පෙක්ටර්ගෙන් යනවා SP ට SP ගෙන් SSP SP DIG IGP IGP ගෙන් සෙක්‍රටරි ඩිෆෙන්ස් ගෙන් මිනිස්ටර් ඔෆ් ඩිෆෙන්ස් ගාවට යනවා. So very often the minister of defense really does not he has to be satisfied. නීතිය හැටියට ඔහු සෑහීමකට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිකම්ම DO අත්සන් කරන්න බෑ. නමුත් ප්‍රායෝගිකව කොයිතරම් වෙලාවක් ඔහුට ගත කරන්න පුළුවන්ද මේ ගැන තීරණ ගන්න. අනෙක් අතට අපි දන්නවා මේ රටේ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා කියන්නේ බොහෝ විට විධායකයේ ප්‍රධානියා. එතකොට විධායකයේ තීරණ පල්ලෙහා නිලධාරීන් ගන්න තීරණයක් තමයි ඔහු ඇත්තටම ක්‍රියා අනුමත කරන්නේ. ස්වාධීනව ඔහුගේ තීරණය වහාම අධීක්ෂණය කරන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට් නඩුවක් දාන්න පුළුවන්, මූලික අධිවාසිකම් නඩුවක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට ඒ කාලය තුල මේ පුද්ගලයන්ව රඳවා තබා ගන්න. එතකොට ඊගාවට ප්‍රශ්නේ තමයි access. මේ රඳවුම් බාරේ තියාගන්න අයට නීතිඥ ප්‍රවේශය ලබා දීම. දැන් අලුත් සංශෝධන පනතේ කියලා තියෙනවා ප්‍රවේශය ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ওই මෑතකදී රඳව තබාගත්ත අයගේ සමහර අයට සාපේක්ෂව ඉක්මනින් නීතිඥ ප්‍රවේශයක් ලැබුණා. නමුත් මේ නීතිඥ ප්‍රවේශය ලබා දීපු අවස්ථාවල තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. සමහර පොලිස් නිලධාරීගේ ලෝයර්ස්ලා ගිහින් හම්බ වෙනකොට සමහර නිලධාරී කියනවා අපිටත් ඕනේ ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න කන්සල්ටේෂන් එකට සමන් දෙන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඕනම professional කෙනෙක් when we go to a professional there is confidentiality. If I go to a doctor I don't want someone else sitting on the consultation and listening. So similarly lawyers we are entitled to that confidentiality with our clients. But in cases of detention the police insist, especially the places like the TID and the CID, they sometimes insist that they want to sit and listen on the consultation. Now that is a very serious matter. ඒක ඉතාමත් බරපතල අභියෝගයක් නීතියේ පාලනයට පුද්ගල නිදහසට. එතකොට ඒ සැකකරුට පහර දීලා තියෙනවා නම් පොලිස් නිලධාරී
ඒ සැකකරු බයයි පොලිසිය ඉස්සරහා කියන්න මට පහර දුන්නයි කියලා. මොකද පහර දීලා ලෝයර්ස්ලා විනාඩි 15කින් පිටත් වෙලා යයි. ඒ මනුස්සයා තවදුරටත් රඳුන් බාරේ ඉන්නවා. And he is not detained in a prison. He is detained in a detention center, which is manned by the CID or the TID. So I have had people, suspects who talk of how they are detained. So they say sometimes officers come and threaten. They assault. Then they say, you don't. If you tell this to the doctor, if you tell this to your lawyers, we will deal with you. And they will say, you know, දන්නවනේ හවලාට වෙච්ච දේ දන්නව නේද? ඒ නිසා එහෙම සමහර නිලධාරීන් තර්ජනය කරන සැකකරන බියටපත් කරන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් ඔය තමයි detention orders. දැන් detention orders වලින් එහාට ගියාම සාමාන්‍ය ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නඩු පවරන්නේ හයි කෝට් එකේ. මහාධිකරණය. ඇටර්නි ජෙනරල් නීතිපතිවරයා නඩු පවරනවා. නීතිය හැටියට section 15 හැටියට හයි කෝට් එකේ නඩුවක් ආරම්භ වුණොත් නඩුව අවසන් වනතුරු ඔහු රිමාන්ඩ් බාරේ පත් කරන්නම ඕනේ. He has to be kept in remand until the conclusion of the trial. I have had clients who have been detained, who have been in remand custody for over 10 years under the PTA. I have one client, this is going on, this is the 13th year in remand. 13th year in remand. One client told me, he said when he went in, his son was 1 year. He said when he came out, he was an army major. He came out, the son was 11 years. He had not seen his son for 10 years. So what I want to highlight is, it is true that you need laws to curb terrorism. I am not trying to say that you should have no law. But that law must be a balanced law. A නීතිය සමබර නීතියක් වෙන්න ඕනේ. Because the danger is people can be wrongly implicated and kept in custody. So I have had people who say, well, only a few people are wrongly implicated. සුළු පිරිසක් විතරට විරුද්ධ විතරයි එහෙම වැරදි සහගතව නඩු පවරන්නේ. But if we are one of those few people, if you and I are one of the few people against whom the police file action wrongly, and we have to wait in 10 years. A particular very well-known detainee who was detained under the PTA, who was released, he told me, he said when he was first arrested, the CID had told him, so that is how they tried to demoralize him, to say that he will not come out even for 10 years. So this is that is why the Court of Appeal, in Hizbullah's case, the Court of Appeal, when it granted bail, it observed, it said this is a draconian law. The PTA is a draconian law. Right, so that is about the remand provisions. Now, I'll come to another section, that is the section related to confessions. Now, under our normal law, සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ මේ අපේ සාක්ෂි ආඥා පනත හදලා තියෙන නිර්මාණය කරේ 19 වෙනි සතවර්ෂයේ. අපේ ඉන්දියාවේ දෙකේම එකම නීති විශේෂඥ තමයි සකස් කරේ ස්ටීවන් කියලා. ඉන්දියාවේ ලංකාවේ දෙකේම සාක්ෂි ආඥා පනත හදනකොට ඒ හදපු මිනිස්සු තේරුම් ගත්තා අපේ පොලිසිය ගැන. ඒ නිසා පොලිසියට කරන ප්‍රකාශයක් සාක්ෂි වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න බෑ අපේ සාමාන්‍ය නීතිය හැටියට. According to general law, the law of evidence, a statement made to the police officer is not admissible. Again, ඇත්තටම මරලා ගිහින් පොලිසියට මරුවයි කිව්වත් ඒ ප්‍රකාශය පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඒ කාලේ හිටම ස්ටීවන් තේරුම් ගත්ත 19 වෙනි සතවර්ෂයේ ඉඳන්ම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ලංකාවේ පොලිසියත් එක්ක ලංකාව විතර නෙවෙයි ඉන්දියාවේ සාක්ෂි ආඥා පනත හැදුවේ ඒ පුද්ගලයාමයි. එතකොට ඒ නිසා මේ පොලිසිය තුල සැකකරුවන්ට බද හිංසා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. බලාත්කාරයේ ප්‍රකාශ ලබා ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශ භාවිතා කරන එක භයානකයි. ඒ නිසා confessions, statements
පොලිසියට දෙන්න ලද ප්‍රකාශ සාක්ෂි හැටියට උසාවියට බාර ගන්න බෑ. හැබැයි PTA එක යටතේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත යටතේ PTA එක යටතේ කරන ASP කෙනෙක්ට වඩා senior ASP and above නිලධාරීන්ට කරන ප්‍රකාශ සාක්ෂි හැටියට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ස්වේච්ඡාවෙන් කරලා තියෙනවා නම් ඒක ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. If it is voluntary. දැන් කවුද ස්වේච්ඡාවෙන් නැහැ කියලා කියනවා නම් ඔප්පු කරන්න ඕනේ PTA එක හැටියට. විත්තිකාරය ඔප්පු කරන්න ඕනේ මේක ස්වේච්ඡාවෙන් කරේ නැහැ කියලා. පොලිසිය පැමිණිල්ල ඔප්පු කරන්න ඕනේ ස්වේච්ඡාවෙන් කරයි කියලා. විත්තිකාරයට බර්ඩන් එකක් පවර්ලා තියෙනවා. මේක ස්වේච්ඡාවෙන් කරේ නැහැ කියලා විත්තිකාරය තමයි ඔප්පු කරන්න ඕනේ කියලා. වාසනාවකට අපේ අධිකරණවල බොහෝ විනිශ්චයකාරවරු මේවා තේරුම් අරගෙන 95% විතර මේ කන්ෆෙෂන්ස් පාපොච්චාන ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එතකොට මතකද මේ රැඳුම් බාරේ තබාගෙන තියෙනවා. රැඳුම් බාරේ තබාගෙන තියෙන පුද්ගලයාගේ ගන්න ප්‍රකාශය කන්ෆෙෂන් එකක් උසාවියේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. Can be used in a court of law. And that sometimes that can be the only item of evidence against the person. එකම සාක්ෂිය වෙන්න පුළුවන් මේ පුද්ගලයාට විරුද්ධව භාවිතා කරන්නේ. ඒක භාවිතා කරලා ඔහුව වැරදිකාරය කරන්න පුළුවන් ඒ සාක්ෂියම. මම කලින් කිව්වා මම පැමිණිල්ල මෙහෙවනකොට ඔය JB කලබල කාලේ පැමිණිල්ල මෙහෙवला තියෙනවා. එක නිලධාරීන් මට ඇවිල්ලා කිව්වා සර් ඔය අපේ කට්ටිය කටුත්තර ප්‍රකාශ ලියනකොට කන්ෆෙෂන් ලියනකොට අපේ ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් අයගේ ඒවට දානවා අහවලා මරපු ඒවා අපි ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකට අතුල් කරනවා කියලා. එතකොට ස්ටේට්මන්ට් 100ක් විතර ගත්තොත් ඒ 100ම තියෙනවා නන්දලාල් වනේ ප්‍රනාන්දුව මැරුවා හරි අර්ෂාබේ වදන මැරුවා කියලා ඒ ප්‍රකාශ ගණනාවකම එකම දේ තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පොලිසිය හුරු වෙලා තියෙන විදිහ. එතකොට ඒකේ පොලිසියට අවශ්‍යයක් වෙනවා. එයි පොලිසිය උනන්දු වෙන්නේ ස්වාධීන සාක්ෂි හොයන්න. පොලිසිය කන්ෆෙෂන් එක රෙකෝඩ් කරා ASP ගේ අත්සන ගත්තා ඒක ඇති කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ප්‍රොටෝකෝල් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම ASP ස්වේච්ඡාවෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ස්වේච්ඡාවෙන් ඒ පුද්ගලයන් අහන්න ඕනේ මේක ලබා ගත්තද කල් දෙන්න ඕනේ ඔහුට කල්පනා කරන්න. හැබැයි ප්‍රායෝගික වෙන දේ මම කියනවා. මම දැකලා තියෙන ගොඩක් අවස්ථාවල ඇත්තටම කරා ASP සමහර විට ඒ පුද්ගලයාව මුණ ගැහෙන්නේ එක අවස්ථාවක පමණයි. ඒක ඔක්කොම ටයිප් කරපු ඒවා අත්සන දාන්න විතරයි ASP පුද්ගලයාව මුණ ගැහෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සාක්ෂි දෙනවා. සාක්ෂි දෙනකොට කියනවා අපි මෙයත් එක්ක අපි කරුණාවෙන් කතා කරා අපි හැදුවා ඔබට හොඳට සැලකුවද පොලිසිය ඇතුලේ ඔහු එහෙම කිව්වා උදේට මොනවද උදේ ආහාරයට ගත්තේ ඒක ප්‍රමාණවත්ද එහෙම නැත්නම් මම ඔහුට තව කල් දුන්නා මේ ගැන කල්පනා කරන්න මේ විවිධ දේවල් පොලිසිය නිලධාරීන් ඇවිල්ලා ලියනවා මම කරපු එක නඩුවක් තිබ්බා මේ he was a Tamil suspect and he is supposed to have made a statement in Sinhala to the ASP with the translator present. දැන් අපි බලනකොට දවස් 4ක විතර මේ ස්ටේට්මන්ට් අරන්. අපි පරිස්සමින් පරිශීලනය කරනකොට අපි දැක්කා ට්‍රාන්ස්ලේටර්ගේ අත්සන තියෙන්න ඕන තැන හිස් තැනක් තියෙනවා. ඒක ASP කින් අහනකොට නෑ ඒක වැරදීමක් වෙන්නේ නැති ට්‍රාන්ස්ලේටර් මගේ වුණා කියලා. දෙවනි දවසේ කන්ෆෙෂන් එක ගත්තා. අරගෙන බැලුවා. එදා ට්‍රාන්ස්ලේටර්ගේ අත්සන තියෙන්න ඕන තැන හිස්. තුන්වෙනි දවසේ බලනකොට එදා ට්‍රාන්ස්ලේටර්ගේ අත්සන තියෙන ඕන තැන හිස්. අන්තිමට ඒ තුන්වෙනි එක දකින්නකොට පොලිස් නිලධාරි මහත්මයාට තිනා ගියා. මොකද ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා ටයිප් කරලා ASP-ට දාන අත්සනට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ලේටර් අත්සනට දානවා. ඒ කවදාවත් ඒ ට්‍රාන්ස්ලේටර් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලත් නැහැ. ASP ඉස්සරහ ඔය ප්‍රකාශය කරලත් නැහැ. දැන් අන්තිමට මම කියන්නේ පුද්ගලයා අවුරුදු 10ක් විතර රඳුම් බාරේ හිටියා. That person was 10 years in detention until the court threw out the confession. So දැන් මේ තමයි ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ තියෙන so these are some of the aspects wrong aspects of the
Prevention of Terrorism Act. So, what is the way forward? Last December, the Bar Association, we gave a set of proposals to Professor G.L. Pires. G.L. Pires ඇමතුමාට අපේ යෝජනාවලිය දුන්නා. ඇත්තටම විදේශ අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටියා. ඉතින් අපි යෝජනා කරා මේ period of detention, administrative detention කාල වකවානුව අඩු කරන්න කියලා. අපි යෝජනා කරා මාස 3කට අඩු කරන්න කියලා. මම දන්නවා සමහර මානවයිතිස් වාසිකම් ගැන උනන්දු වෙන අය හිතනවා මාස 3ක් උනන් දීර්ඝ වැඩි කියලා. මොකද සමහර රටවල් වල දින 28ක් විතරයි රඳවා තබා ගන්න පුළුවන් එහෙම. නමුත් අපි යෝජනා කරා මාස 3ක් ඒ කාලවකවානුව තියන්න කියලා. මාස 3කට පස්සේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒතර අධිකරණයට සුදුසු අප ලබා දෙන එක කරුණු මත අධිකරණයට තීරණය ගන්න පුළුවන්. So I am not saying that every person should be given bail. So if you are someone like Zaharan, I'm not saying he should be immediately released on bail. But what I say is you must have a mechanism where there is judicial supervision of detention orders. මේ රැඳවුම් නියෝග අධිකරණයේ විමසීමට භාජනය විය යුතුයි. ඒකට හොඳම මෙකනිසම් එක නෙවෙයි අපේ තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම් හෝ රිට් අධිකරණ බලය. ඒකට හේතුව තමයි ඒ අධිකරණ වලට එනකොට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ශනිකව පුහුණු විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඒ සාක්ෂි බලලා ඒ තියෙන මටීරියල් කියන කාරණා බලලා මේ මේ රැඳවීම සාධාරණද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න අවකාශය දෙන්න ඕන. එහෙම ලබා දුන්නොත් මේ වගේ මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත අවභාවිතාව අඩු කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊගාවට මේ PTA එකේ නිර්වචනය අනිවාර්යෙන් ත්‍රස්තවාදය කියන එක නිර්වචනය කරන්න ඕනේ. ඒකේ ස්කෝප් එක ඉතාමත් සීමා කරන්න ඕනේ සත්‍ය වශයෙන්ම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් සඳහා. මොකද නැත්තම් අවදානම තමයි ඩිසෙන්ට් විසම්මුතිය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාවේ වෙන සමහර වැරදි. We know that when people express dissent also there can be excesses. So for example, if during a protest a person breaks a barricade, that is technically an offense. There is no doubt about that. But if you apply this government property section 2(1), you can use that for and detain a person under the PTA. But what is the justification for that? The purpose of the Prevention of Terrorism Act is to prevent terrorism, not to suppress dissent. And so for a long time, because probably due to the war, many citizens have not been conscious about this. So that is why even when certain people were arrested, the people were arrested unfairly under the PTA a few years ago. There were people trying to justify that. And we know, අපි දන්නවා සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ පිළිබඳ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක එහෙම විශාල සාධාරණීකරණය කිරීම කරනවා. හැබැයි අන්තිමට චෝදනාව එනකොට චෝදනාව එන්නේ ඔය අර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකලා කියපු කාරණා මත නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ ඒ ඩිටෙන්ෂන් සම්පදැනට මේ ළඟදී සංශෝධනය කරේ මාස 18 මාස 12ට අඩු කරා. නමුත් ඒකත් even 12 months is too long, and that must be reduced. There must be closer judicial supervision. My view, and that was the view the Bar Association also expressed, that the provisions relating to confessions must be removed. Because in Sri Lanka, acting on a confession alone is extremely dangerous. The way, if you look at the case reports we have, වාර්තා කරන අඩු තීන්දුව වලින් අපිට පේනවා මේ පාපෝච්චාරණයක් මත පමණක් විත්තිකාරයක වැරදිකාරය කරන එක ඉතාමත් අවදානත් සහිතයි. අනෙක් අතට ඒ පාපෝච්චාරණ තියෙන ප්‍රතිපාදන තියෙන නිසා සමහර පොලිස් නිලධාරීන් උනන්දු වෙන්නේ නැහැ ඊට එහා විමර්ශන පවත්වන්න. Some police officers think that is good, so we can record the confession and then lock him up for some time. But if the police are encouraged to look at, today we have so much technology, you can look at alternate means of investigation. And so for that, we need a more trained police force. A police force which can actually
demonstrate evidence which will be admissible in a court of law, but which is not confined to the confessions. I have had the opportunity of discussing these with police officers also. Police නිලධාරීන් එක්කත් මේ ගැන කතා කරනකොට ඒ police නිලධාරීන් පෞද්ගලිකව පිළිගන්නවා. ඒ බොහෝ පාපොච්චාරණ ඇත්ත වශයෙන්ම ස්වේච්ඡාවෙන් නැහැ. ස්වේච්ඡාවෙන් කරපු ඒවා නෙවෙයි කියලා. මොකද දීර්ඝ කාලයක් ආව හරි රැඳුම් බාරේ තියාගන්නකොට ඒ ලේසියෙන් පොරොන්දු වෙන්න පුළුවන් මේක අත්සන් කරන්න හෙට ගෙදර යන්න පුළුවන් කිව්වොත් අත්සන් කරනවා. But that is an inducement. Then it's not voluntary. So we have that. Then I also think we have to look at the definition of terrorism. We have to also think of some of the offences. The offences like the 21H, which relates to words either spoken or intended to be read. මේ වචන ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධ ත්‍රස්තවාදී වැලකීම් පනත යටතේ නඩු දාන එක ඉතාමත් අවදානම් නැවත. මොකද අපි දකිනවා සමහර විට ඒ sections අවභාවිතා කරනවා. අපි දන්නවා ICCPR පනතේ තියෙන සමහර වගන්තිත් ඔය hate speech සම්බන්ධ වගන්ති අපේ බලධාරීන් අපේ පොලිසිය selectively භාවිතා කරනවා. සමහර අයට විරුද්ධ භාවිතා කරනවා, සමහර අයට විරුද්ධ භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තත්ත්වය යටතේ මම හිතනවා මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත විශාල සංශෝධන වෙන්න ඕනේ කියලා. අද අපි කතා කරනවා අලුත් පනතක් ගැන. counter terrorism act එකක් නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා national security act එකක් ගැන. පෞද්ගලිකව මම හිතනවා මේ අලුත් පනත් ගේනකොට ඉතාමත් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ මේ අලුත් පනත් ගේනකොට. ඒ ගැන හේතුව තමයි අලුත් පනත් අවභාවිතා වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අර time and tested දැනටම තියෙන පනත් අඩු ගානේ නඩු තීන්දුව තියෙනවා මේවා කොහොමද හසුරවන්නේ කියලා. අලුත් පනතක් ගෙනාවම අර ICCPR පනත වගේ සමහර විට අපේ විමර්ශනය කරන බලධාරිය අලුත් ක්‍රමවේදයන් හොයා ගන්නවා මේ පන අවභාවිතා කරන්න. ඒ නිසා ඒව අලුත් පනතක් ගේනවා නම් ඒක ඉතාමත් ප්‍රවේශමයි සියලු පාර්ශවයන් සියලු ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස්ලගේ මත විමසලා තමයි ගේන්න ඕනේ. විශේෂම PTA එකේ තිබ්බේ ලොකු දුර්වලතාවයක් තමයි the PTA was never reviewed by the Supreme Court for whether it violated certain provisions of the Constitution, because when the government introduced the PTA itself, the government accepted that it will be passed with the 2/3. තුනෙන් දෙකකින් සම්මත කරයි කියන පදනමින් තමයි PTA එක ගෙනාවේ. So the government recognized it was inconsistent with certain clauses. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සමහර වගන්ති වලට අනනුකූලයි කියලාම පිළිගෙන තමයි ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත ගෙනාවේ. Only question was whether it required a referendum. So the Supreme Court said it didn't need a referendum. So any new law must be carefully scrutinized and not only by the courts. මොකද ආණ්ඩුක්‍රම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය බලන්නේ පනතක ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය ගැන පමණයි. නමුත් ව්‍යවස්ථානුකූලභාවයට එහා ගිය ඒක හොඳ නීතියක්ද යහපත් නීතියක්ද කියන එකත් ඒක පරීක්ෂා වෙන්න ඕනේ. And that is what you as academics, we as citizens of this country, as lawyers, we can all help to fashion out any new law. But the bottom line is any law which comes must secure the fundamental rights of our people, and it must not give the government an opportunity to use it as a weapon to curb dissent. Because we know in other countries also, in countries where which are not democratic, we know that these terrorism laws are sometimes used. But even in countries which we consider as democratic, we know people have been sometimes detained for long periods of time. So I'm not for ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත මුළුමනින්ම අහෝසි කරන්න කියන ස්ථාවරේ නෙවෙයි මම ඉන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ ඒකේ අවභාවිතාව අපි නවත්තන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඉතාමත් වැදගත් අපි හඬක් නගන එක. Because ultimately the eternal vigilance is the price of our freedom. අපේ නිදහස ලබා ගන්න නම් නිදහස පවත්වාගෙන යන්න නම් අපි හැම වෙලේම සාවධානව මේ දේවල් ගැන බලන්න ඕනේ. අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. අපේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න. Thank you. So I will be happy to answer any questions if we have time. I'll be happy to answer questions.
Thank you very much, Mr. Salih Peris, President Council and the President of the Bar Association of Sri Lanka. බොහොම ස්තුතියි Salih Peris මහත්මයාට මේ හරබර වැදගත් මම හිතන්නේ ඉතාම ගැඹුරින් අපිට ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත පිළිබඳව ඔහු අදහස් දැක්වුවා. I think we should deeply appreciate the way Mr. Peris approached the discussion today and presented the contents in the PTA and the repercussions and also the future prospects, whether we should proceed to abolish it completely or whether we should think of amendments, etc. I think this is really a good starting point that he made today. And මම ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා මිස්ටර් පීරිස්ගෙන් අපිට ප්‍රශ්න ගණනාවක් අහන්න පුළුවන්. මම කැමති මිස්ටර් පීරිස් අහන්න ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි මම හිතන්නේ ගිය ආණ්ඩුව දැන් මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතක් නැවත අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන්න උත්සාහ කරා. දැන් ඒ වෙලාවේ විශාල විරෝධතාවයක් මතු වුණා. එතකොට මේ පනත අත්‍තරම අපි අහෝසි කරලා අපිට අපරාධ නීතිය යටතේ පමණක් ක්‍රියාත්මක විය හැකි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම හිතන දේ තමයි සමහර කාරණා සඳහා විශේෂ නීති තියෙන්න ඕනේ කියලා. Maybe I'm a little conservative on that. මම විශ්වාස කරන එක තමයි ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න සමහර විට විශේෂ නීති අවශ්‍යයි කියන එක ස්ථාවරේ තමයි මම ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මොකද අපේ සාමාන්‍ය නීතිය ගත්තොත් සාමාන්‍ය නීතියේ ප්‍රතිපාදන පැය 24න් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක්ට. ඊට පස්සේ රිමාන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක රිමාන්ඩ් කරපු ගමන් පොලිසියට විමර්ශනය කරන්න තියෙන ඇත්තටම මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක පැය 24ක් විතරයි. Organized crime සඳහා නම් වෙනම තියෙන ප්‍රතිපාදන පැය 72ක්. Child abuse නම් පැය 48ක්. නමුත් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් විමර්ශනය කරන්න ඊට වඩා වැඩි කාලයක් සමහර විට පොලිසිය අවශ්‍ය වේ සැකකරුගේ ප්‍රශ්න කරන්න. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් පාස්කු ප්‍රහාරය හරි එල්ඩීඩී ත්‍රස්තවාදය ගත්තත් ඒ සමහර ඒවා වලට අපේ තියෙන සාමාන්‍ය නීතිය පීනල් කෝඩ් එක පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ කරන්න ඕන දේ තමයි ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත අර විධායකයටම පොලිසියටම ඒක හසුරවන්න දෙන්නේ නැතුව ඒක අධීක්ෂණය කරන ඒ බලතල විනිශ්චයකාරවරුන් වෙත පවරන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඩ්‍රග්ස් ගත්තොත් poisons opiums drugs සතියක් රඳව තබා ගන්න පුළුවන් පොලිසිය. සැකකාරයෙක්ව නාකෝටික් එක අත්අඩංගුවට ගත්තොත් සතියක් රඳව තබා ගන්න පුළුවන්. ඒ දැන් මේ පෞද්ගලික සංශෝධන PTA එක යටතේ පැය 48ක් ඇතුළත මැජිස්ට්‍රේට්ට වාර්තා කරන්න ඕන. මැජිස්ට්‍රේට් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක මැජිස්ට්‍රේට් ඇවිල්ලා සැකකාරයව බලලා යන එක විතරක් මදි. ජුඩිෂල් ඔෆිසර් කෙනෙක්ට අධිකරණ නිලධාරියෙක්ට බලය දෙන්න ඕනේ මේ ඩිටෙන්ෂන් එක හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. මේ ඩිටෙන් විධායකයෙකු විසින් මේ කරන රැඳවුම් නියෝගයේ නිර්වද්‍යභාවය පරීක්ෂා කරන්න ටෙස්ට් කරන්න හැකියාව දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පොලිසියට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ විනිශ්චයකාරවරයෙක්ට ඉදිරිපත් කළා කියන්නේ මෙන්න මේවා this is the material, these are the facts, this is the reason we are asking for we have asked the president for the minister of defense for a detention order. ඒ material ප්‍රමාණවත් නැත්තම් ඒ ගැන විනිශ්චයකාරවරයෙක්ට බලය දෙන්න ඕනේ ඒ ගැන තීරණයක් ලබා දෙන්න. And there must be close supervision of the suspect. Because I have seen people who I have appeared for, there have been cases of torture. And unfortunately, sometimes, while they are in custody, especially during the time 2009, 8-9, the judicial, some of the doctors before whom they were produced also did not give very honest reports. Sometimes the investigators have an ability to influence certain medical personnel also. That is not the norm, but I have come across instances. එක වාර්තාවක් මට හම්බුනේ. එක ડોක්ටර් කෙනෙක් දානවා no injuries කියලා. ඊළඟ ડોක්ටර් පරීක්ෂා කරලා දානවා මාස 3ක් ඇතුළත පරීක්ෂා කරලා කියනවා පහුගිය මාස 6 ඇතුළත injuries වෙලයි කියලා. So the two doctors were contradicting each other. So the person had actually been tortured when the TID was in custody. When he was in the custody of the TID. I have come across cases of where people have been
tortured in custody, assaulted. And of course, not everything is seen. Some of it is psychological torture, where you have there is no medical report. But if you hear screams from the next cell of a person being assaulted, that is enough. That might be enough to frighten you into giving a confession. අනිත් මම කියන්න ඕනේ ඒක අර පාපොච්චාරණ ගැන කියන්නේ. ඒක හැමෝම හිතනවා පොලිසියට පාපොච්චාරණයක් කරොත් ඒක ඇත්ත වෙන්නේ නැති කියලා. නමුත් සමහර විට සමහර සැකකාරයෝ බොරු පාපොච්චාරණ දෙනවා ඒ වෙලාවේ වද හිංසාවෙන් බේරෙන්න. Not only in our country, in the West also you have had examples of people giving false confessions, falsely admitting to having done things just to get out of to get away from torture or being harassed. So ඒ තමයි මගේ මතය වෙන්නේ. දැන් මේක මේ කක්කාලි වලක්කේමේ తాවකාලික පනත කියලා තියෙන්නේ. හැමදාම මේක తాවකාලිකද කවද්ද ඔබ ඉවරෙන්නේ මොකද? දැන් මම හිතන්නේ මේ පනත එක වෙලාවක ඉස්සෙල්ලා ගෙනාවේ නිශ්චිත කාලවකවානුවකට. පස්සේ ඒක සංශෝධනය කළා ඒ කාලවකවානුව අයින් කරා. අර උඩින් තිබ්බට temporary provisions කියලා. ඇත්තටම මේක දැන් ඉතින් temporary provisions නෙවෙයි. We have had it for 40 years. අනිත් එක තමයි දැන් මේ අපුද කිව්වාගේ මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන්නේ තත්ත්වවාදී වැළැක්වීමේ පනත කියන එක ලංකාවට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ මතය තමයි මම ඉන්නේ. හැබැයි මොකක් හරි මේ සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ මොකද අපරාධ නීතිය යටතේ අපිට අපරාධ නීතිය අපි පොඩ්ඩක් ඒක සංශෝධනය කරලා ඒකට බලය පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දුන්නා නම් හරිනේ මේ විභාගයකින් අපි මං හිතන්නේ මේ 79 නම් තත්ත්වවාදීක අපි අල්ලලා නැහැ තාම හරියට. තාම කිරිකත් හරියට අල්ලලත් නැහැ. අල්ලපු එක්කන ඔක්කොම අල්ලලා ඉන්න ওই විදිහට තමයි. මම කියනකොට මම ඒකත් එක්කත් එකගත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ සමහර අය අත්අඩංගුවට ගත්ත සමහර අය ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවල නියැලිච්ච අය. ඒ අත්අඩංගුවට ගත්ත හැමෝම නිර්දෝෂී පුද්ගලයෝ නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මම පෞද්ගලික අවුරුදු 40ට අත්අඩංගුවට there are people who are guilty who have been arrested. So we can't say that everyone arrested has been wrongly arrested or arrested without material. So there are people who have been rightly arrested. Sometimes the process is wrong. ඒ කියන්නේ සාධාරණ හේතු සඳහා අත්අඩංගුවට අරගෙන හැබැයි භාවිතා කරපු ක්‍රියාපටිපාටිය වැරදි වෙලා තියෙනවා. So we say a person is actually arrested for having weapons. මේකයි දැන් මේකේ දැන් තත්ත්වවාදී කියන හරියට අපි නිර්වචනය කරලා නැහැ. නිර්වචනය කරලා නැතුව අපි කොහොමද කියන්නේ තත්ත්වවාදී කියලා ඒ නිර්වචනය කරලා නැති තැනම අපිට කියන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම දැන් නමුත් ඉතින් දැන් from a point of view of a practitioner, now from my point of view what I say that is the law. So දැන් නීතිය තියෙනවා. ඒ නීතිය යටතේ අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා, නඩු පවරලා තියෙනවා. සමහර ඒවා නිදහස් වෙනවා, බොහෝ ඒවා නිදහස් වෙලා තියෙනවා. සමහර අය වැරදිකාරය වෙලා තියෙනවා. එයාට දඬුවම් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට ලංකාවේ කවුන්ටර් ටෙරරිසම් නීතියක් නොතිබිය යුතුයි කියන ස්ථාවරේ මම පෞද්ගලිකව නැහැ. මම කියන්නේ කවුන්ටර් ටෙරරිසම් ලෝ එකක් තියෙන්න ඕනේ. වෙන ගොඩක් රටවල් වල දියුණු රටවල් වල තියෙන කවුන්ටර් ටෙරරිසම් ලෝ එකක්. හැබැයි අද CT එක ගැන කතා කරනකොට සමහර වෙලාවට ඩිටෙන්ෂන් ගැන අද අවශ්‍ය නැහැ. සමහර වෙලාවට ඉලෙක්ට්‍රොනික there can be electronic detection. You can compel the suspect to wear a tag and monitor his movements. So today there are new ways where you can perhaps detain keep a tab on a person without interfering with his liberty. So I think we must look at new ways where people can be. So that applies to the normal law also. සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ අද මේ නිකරුණේ මිනිසුන්ව රිමාන්ඩ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට වඩා වෙනස් අධීක්ෂණ ක්‍රම ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. අසාධාරණයි කියලා සමහර තැන්වල කියන්න තේරෙනවා. ඒකෝට අපි දන්නවා මේක අසාධාරණයි. එතකොට ඒ වුණාට අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඒක අසාධාරණ වුණා නීතිය වෙනස් කරන එක අපිට බලන්න ඉන්න. එතකොට එතනදී මිනිස්සුගේ අයිතිවාසිකම් වලට අරදෙනක් වෙනවා නේද? දැන් මේක අසාධාරණයි කියලා පේනවා. මේක මිස්යූස් කරනවා කියලා පේනවා. ඒක අපිට මොකුත් කරගන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ඔව් ඉතින් අත වශයෙන්ම අපේ රටේ තියෙන එක දෝෂයක්. අපේ රටේ මේ පාර්ලිමේන්තුව පනතක් සම්මත කරාට පස්සේ ඒ පනත
අධිකරණයට බෑ ඒ පනත අවලංගු කරන්න ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා. ඉන්දියාවේ හරි වෙන රටවල් සමහර රටවල් වල වගේ අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව පනත සම්මත කරන්න that's it. එතනින් එහාට මමමත් තර්ක කරලා තියෙන උසාවියේ අර මේ local government bill එක ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තු එකේ කමිටි ස්ටේජ් එකේ amendment එකකින් provincial council election සම්පූර්ණයෙන්ම කල් දැම්මා. එතකොට I was retained by a party for the respondent. ඉතින් අපි ගෙනාවු තර්කය තමයි පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරලා ඉවරයි. දැන් ඒක අභියෝග කරන්න බෑ. ඒතකොට ඒ නිසා අපි බලන්න ඕනේ ඇත්තටම අපේ රටේ constitution එකේ අඩංගු වෙන්න ඕනේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන ගේන්න ඕනේ. පනතක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැරි නම් ඒක අධිකරණයට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක බල රහිත කරන්න. ඉතින් අර නීතියේ රාමුව තුල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ රාමුව තුල නදීශ ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ. මම සමහර විට මම එතන ඉහට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මොකද මේ එතන ඉහට උත්තරේ දෙන එක සමහර විට ව්‍යවස්ථානුකූල වෙන එකක් නැති නිසා. නීතියේ ආධිපත්‍ය කියන සංකල්පය තුල ඉගෙන රැත් කාරණා එකක් තමයි එකක් නීති ඉදිරියේ සමානාත්මතාවය සහ නීතිය සාධාරණ බව පෙනෙන්න ඕන කියන කාරණය. මේ විශේෂ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මේ නීතියේ අනුගමනය කරන ක්‍රියාවලිය තුල සිද්ධ වෙන දේවලුත් ඒ වගේම ඒ චූදිතයන් කොයිතරම් දුරට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් යුක්ති සහගතද සාධාරණද කියන කාරණේ පිළිබඳව කොයි විදිහකද අපිට සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්? මට ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ සීරියසියට එරුන්නේ නැහැ. ඔබතුමා අහන්නේ එක පැත්තකින් මේ ක්‍රියාවලිය තුල නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කරන ක්‍රියාවලිය තුල කොතරම් දුරට ඒක අපක්ෂපාතීව ප්‍රිජුඩිස් නැතුව කියන්නේ පූර්ව විනිශ්චයන් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන කාරණය සහ චූදිතයා ඒ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වීම කොතරම් දුරට යුක්ති සහගතද කියන කාරණය සැලකිල්ලට ගෙනෙනවාද කියන්නේ. ඔව් දැන් මම හිතන්නේ අපේ අපරාධ එකක් තමයි අපරාධ විමර්ශන සහ නඩුපැවරීමේ ක්‍රියාදාමය අපිට තියෙන එක විවේචනයක් තමයි මේ විශේෂයෙන් විමර්ශනය කරන නිලධාරීන් even handed නැහැ කියන එක. ඒ අය සමානව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එක සිද්ධියක් ගත්තොත් ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධ ආපහු අපි සිද්ධි මොනවද කියලා කියන්නේ නැතුව එක සිද්ධියක් ගත්තොත් ඒ සිද්ධියට සම්බන්ධ අයව අත්අඩංගුවට ගන්න කල් මරමින් කාලයක් ගත කරනවා. තව සිද්ධියක් ගත්තොත් පුටුවක වාඩි වුණයි කියලා හරි නැත්තම් සෙල්ෆි එකක් ගත්තයි කියලා අත්අඩංගුවට ගන්නවා. දැන් අද එනකොට මම දැක්ක මේ මීගම උසාවිය ඉස්සරහා දෙන්නෙක්ට වෙඩි තියලා මරලා තියෙනවා. මරලා තුවාල කරලා තියෙනවා. එතකොට මට කල්පනා වෙච්ච දේ තමයි අපේ පොලිසිය ඔය 3-400 පොලිස් නිලධාරීන්ව භාවිතා කරා නම් ඔය බරපතල අපරාධ අල්ලන්න ඊට වඩා කොච්චර හොඳද කියලා. ඉතින් අර පොලිසිය මයිතර එක විවේචනයක් තමයි මේ even handed නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ අපේ යුක්තිය පසලීමේ ක්‍රමයේ තියෙන දුර්වලතාවයක්. අනෙක් එක තමයි මගෙන් ගිය සතියන්ත අපේ සෙමිනාර් එකක් තිබ්බා. නීතිඥවරු විනිශ්චයකාරවරු රාජ්‍ය නීතිඥවරු සහභාගී වෙච්ච එක. මම ඒක කියප එකක් තමයි මම කිව්වා අපේ රටේ සමහරව හිතනවා මේ නීතිය විත්තිය පැත්තට බරයි කියලා. ඒක එහෙම නෙවෙයි. විත්තිකාරයන්ගේ පැත්තට බරයි කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි කවුරු හරි මගෙන් අහනවනම් ඒක වඩා පවර්ෆුල් මිනිස්සු බලවත් මිනිස්සුන්ට වැඩි වාසියක් තියෙනවද කියලා මම ඒක කියන ඕක කියලා. මොකද අපේ යුක්තිපසලීම ක්‍රියාදාමය තුලම මොකද වඩා බලවත් අයට වට සල්ලි දෙන මුදල් තියෙනවනම් තමුන්ට වඩා හොඳ නීතිඥව සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. So I think it's weighed in that way. Our system is weighed against the more underprivileged.
And I think that is a weakness, and I think which we have to look at that and to see how the law can be made fairer, and so that the law looks after the weaker segments of the society. According to the according to the studies done among the young people of this country, they were asked whether their trust about the institution. So police department very low and politicians low. Even with regard to court system is not 100%. That is also low. So this really, of course, after this recent intervention of the lawyers in meeting the justice for some of these strugglers, we didn't do any studies. Perhaps that trust might have been increased. However, there's a belief among the people, young people in the country. The politicians make corrupt laws, and even the legal professionals join hands with them to suppress the people. So, of course, what I would like to get kind of proposals from you to improve the system from the legal professional side. So I hope the people's views have changed over the last few months. I hope so. But having said that, also sometimes we can't always do what is popular. The public perception of justice might not equal to what is right. Now, for example, the public might want X punished for what he has done. But if you look at the evidence in court, that might not be enough to punish X. So now I myself have appeared for matters where the accused has been acquitted, and the public say, why has he been acquitted? But I know because I have been in that case, I know the facts of that case. You could not have sustained in law conviction. So that is there. But I agree with you. We must try to work towards the public having trust in the system. Because if the public don't have faith in our systems, whether it is with all our systems, I think we have failed. So I don't think I can answer in one. This is what we can do, but I think we have to help to create that public confidence. And part of that is to tell the public the truth, and to talk with the public and make them also aware and make them feel that our system is also for them. We know that even our court system, if an average member of the public goes, they will be confused. But we must try to bring in a more friendly, people-friendly system, not necessarily what is popular, because we can't always. Because remember, what is popular changes from time to time. But I do consider that there is a problem. But in other countries also, there is a famous. I have read in an English magazine that they say justice is like the Ritz. The Ritz Hotel. It is open to all, but at a price. So that is the perception not only in our country but all over the world, that the law sometimes favors the more powerful. And I totally agree with you. We must do everything to see that the law also helps, secures the weaker segments of society. I can answer two more questions. I may have another engagement. Yeah, as far as my understanding is concerned, the Prevention of Terrorism Act is used by the government to take the revenge of certain groups in Sri Lanka. But I don't think there are any mechanism to take by the government or there is a successful institute to prevent terrorism in the country. How to, it could be prevented, and young people can be escaped from such allegation. But here we are taking the revenge of young people or others who want to have the changes in the government to them. What is your response? No, I agree with you. I think not only terrorism but crime also, we lay so much emphasis on punishing. But if we can look at ways of preventing crime, and might mean more in communities what we can do. Now even drugs, what we can do in communities to prevent people from falling into crime. I appear in a lot of criminal matters. I appear for a lot of accused, and I can see that a lot of people are the more underprivileged.
They are the people who get convicted, who get jailed, who get death sentence, life sentence. So if we can look at ways of taking them out of the criminal cycle, but I don't think, I have not seen any such plan. One more question. Thank you very much for a very enlightening talk. And I was actually wondering, now you said there are quite a bit of lapses and shortfalls, oversights in the formulation of the law. I'm wondering, okay, this is the law governing the entire country and the people of a country. We probably have a very specific set of procedures to follow in the formulation of law. Is this in place in Sri Lanka? Is it regarded seriously? And how come it is so, surpassed? People just overlook it so often and there are so many shortfalls. No, I think the reason is that when these laws are passed, especially remember PTA was passed in the 1970s. At that time, the level of consciousness on rights was much less. I'm sure if the PTA came in 2022, it would have been successfully challenged in the Supreme Court. I was actually thinking about the specialists. I'm not talking in terms of the general public. No, that's right. So even among the specialists, among experts, I think the attitude towards terrorism, towards PTA in the 1970s would be different from now. And it is only when the law has been operational, we see and there have been a lot of enlightened judgments by people like Justice Mark Fernando, Justice A.R.B. Amarasinghe, Justice Dheeratna on PTA. But the problem is, I think, once a law is there is a lot of resistance to change. And this was told to me by someone who was a minister. He said there is a lot of resistance to change, amend the PTA. Because everyone sees this as their own little sphere of which they have to protect. So I think that is one reason why even the amendments to the PTA have been very, very slow to come. Because they always, people who want to keep them intact will put forward the security interests of the country. Although actually I don't think some of these provisions really are for the benefit of the security of the country. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you very much. With that question, I think we can wind up our session. We have prepared a small token of appreciation for our guest speaker today. I would like to call upon the Dean of the HSS faculty to come forward and present the token of appreciation to Mr. Sali Piris, our guest speaker. Thank you very much. Let me propose the vote of thanks. Today we discussed about the Prevention of Terrorism Act, which used to be a notorious piece of legislation which was subjected to a lot of criticism in the past and has also created a lot of controversy in the recent times, since there are allegations that the act is being used to suppress dissent. So we organized this seminar as the OUTA because we believe that creating awareness and a discussion about contemporary issues is a responsibility and a duty of a socially responsible and a socially conscious trade union. So I would like to thank Mr. Sali Piris, our guest speaker, the President of the Bar Association of Sri Lanka, for having time for us. I know he's quite busy these days with all the cases that are going on concerning democratic rights and so on. So thank you very much, sir, for having time for us and also for sharing interesting thoughts and experiences regarding the PTA. So rather than offering an abstract lecture or a legal analysis, he was sharing a lot of practical experiences which quite shows how draconian this law is. So thank you, sir. And also I would like to thank EXCO committee members of the OUTA for doing a lot of work to organize this event. And also I would like to thank
our academic staff community for helping us to organize this event, especially when it comes to refreshment. They helped us a lot. And also finally, I would like to thank all the participants who attended today's event. So we live streamed today's event and we had a significant audience through Facebook too. So I finally thank all the participants representing all the faculties of the university for attending this event. Thank you very much. So we will meet up again in the next guest lecture that we are going to organize. Thank you.